Hello students, good afternoon. Today in your auditing class, the topic is final audit. Okay, final audit. The different names of final audits are final audit, annual audit, periodical audit and completed audit. Okay, these are the different names of final audit. What is final audit? Final audit is a part of the audit on the financial statement which normally perform at the year end or at the time after the client produce its financial statement. Only after the client produce its financial statement, not in the middle. Okay, only at the year end. After everything is happened and completed, then only the auditing takes place. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Final audit means when the audit is done after the close of financial year, or when the final accounts are prepared. The audit is completed in one continuous session, that is in one sitting. ಒಮ್ಮೆ ಆಡಿಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಅವನೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ and he will give the report. That is in one continuous session. Clear? This is the main point. Continuous session. The final audit takes place only after the end of the trading period. Trading period means the financial period, when all the transactions for the whole year are completely recorded and balanced. That is whole the year. ಒಂದು business ಅಲ್ಲಿ the financial year will be 1st April to 31st March. So from the day 1 till the day last, that is the end of the day, end of the year. Okay, whatever the transactions happened, everything is recorded and made it correct. That is balanced. Everything is over. That is trading account, profit and loss account, balance sheet. Everything has been prepared. So this is called as final audit. Here see, the auditor carries on his audit work continuously till it is completed. There is no any gap between one work and another work. Once the auditor will visit and he will complete it continuously till it completes. Clear? See the definition. According to Spicer and Pegler, a final audit or completed audit is commonly understood to be an audit which is not commenced until after the end of the financial period. Means till the financial period ends. ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ತನಕ ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ takes place and is then carried on until completed. That this one sentence I have said, no, continuously till it is completed, same. Another definition, in the words of F.R.M.D. Paula, a periodical audit is one where the auditor does not attend until the completion and closure of the financial accounts, which means the auditor will not attend, he will not at all come to the business until where? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? Till the completion and closure of the financial accounts by the client. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ he will take as a whole. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Now what are the features of final audit? That is features, you know, right? Characteristics of final audit. First one, in the case of final audit, the audit work is generally started after the close of the financial year. You understood that? Second one, the work starts after the accounting work is over. Correct?
ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the audit work is started and completed in a continuous session. Continuous session ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. There is no any intervals in between. So that is called continuous session. Fourth one, the auditor visits the client's business only once in the year. That I said, what I said here, until the completion and closure of the financial year he will not attend. ಅವನು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ he will visit. Clear? Fifth feature is, it is popular particularly with this small concerns. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಯಾವುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. The next is advantages. What are the advantages of final audit? Less danger of manipulation of figures after they have been checked. Less danger of manipulation of figures. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಡಿಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಆಡಿಟನ್ನು ಅವನು ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಿಗರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಡಿಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಡಿಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟರ್ ನನ್ನದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಡಿಟರ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಡಬೇಕು, ಆಡಿಟರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಒನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. So that is audit staff is made easy. Okay. Fourth one, wastage of time is avoided. Wastage of time is avoided. Hege? Because it is happening only once. The auditor will come to the client's business only once. There is no any wastage of time to the auditor as well as to the client. Otherwise, you can explain that point like this. For client, the often visit of the auditor may disturb. ಓಕೆ, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆಡಿಟರ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆಗಾಗ ಬರುವುದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಡಿಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ
ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಸ್, ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಮ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಡಿಟರ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ uninterrupted manner. Next one, one line is missing there, no problem. From here you take, in absence of so many visits by the auditor, create the tension in mind of accounting staff. So there is no any tension in this particular audit. Final audit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಅದರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ some other auditing what we have discussed before, in those auditing what happens, he will visit again and again in the intervals. So what happens, there will be tension in the minds of the accounting staff. But illi after the completion of accounting work only the auditor will come alva. After the completion of accounting work ಆಡಿಟರ್ ಬರುವುದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೀಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಅವನು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಫೀ ವಾಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್. ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್? ಬಿಕಾಸ್ the transaction, the number of transaction will be very less. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಮನಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಕೂತ್ರೆ, ದ ಆಡಿಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ರೆ ವರ್ಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೆಷನ್, ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ ಆಸ್ ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಅವನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾಗಿರಲಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. At the end of the day he is coming and doing the audit work. So the accounts ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೋಡಿ 31 ಮಾರ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, when we are doing the completion of balance sheet, after that only this work is going to happen. Okay, so it is not that much easy to present the accounts. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Third point is the account staff of the client is not kept regular during the year because they know the auditors will visit after closure of financial year. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಬರುವ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ದಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ನೀಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Next point, there is no moral check on the staff of the client. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಡಿಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. Next point is more time and attention is to be paid on the work if a company has to declare the interim dividend. In that case, final audit is not useful. Interim audit ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುವ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೈಜತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟೇ ಬೆಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಐಡಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಐಡಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ದ financial year, that too for very little period. Here they have said about the account staff. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರಿಗೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಡುವುದು ಹೋಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಇಯರಿಗೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಮ್, ಐಡಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಆಡಿಟರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರುವುದಲ್ಲ, he will have number of clients there. ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರಿಗೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಒನ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ very difficult to complete all work. This is the last disadvantages. Okay, I hope you clear. Thank you for watching. Maintain your notes.
Write a short note on final audit, that too only for 5 lines, only of 5 lines, 5 ಲೈನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಲೈನ್. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. I hope you understood. I will say again, what is final audit according to you? Just 5 lines I need. Thank you.